सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है। मिस्टर संजय जी, कम जेलों को तो ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा। आपका मकसद ट्रायल कराना नहीं, न्याय दिलाना नहीं, आपका मकसद हम लोगों को पकड़ के जेल में रखना है। जितना जेल में डालोगे उतना गर्त में जाओगे। जिसने भी ये राजनीति की है उसका समापन हो गया है। अभी 240 पे पहुंचे हो, कल 24 पे पहुंचोगे, इसके बाद 2 पे भी आओगे। आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया। आप वो लोग हैं जिन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। आप दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से नफरत करने का काम करते हैं। यह आपकी सच्चाई है। आपने रेहड़ी पटरी वालों को कहा अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ। हिंदुओं की मुसलमान, दलितों के पीछे आदिवासी हो, क्या हो ये बताओ। अगर नेम प्लेट लगवाना है तो लगवाइए गले में नेम प्लेट। नीरव मोदी के गले में नेम प्लेट लगवाइए कि 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का वो बाकी है। लगवाइए नेम प्लेट। 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या हिंदुस्तान का बाकी है। लगवाइए नेम प्लेट गले में ललित मोदी के कि 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया। लगवाइए नेम प्लेट मान्यवर। मैं कहना चाहता हूं नितिन संदेशरा के कि वो 6,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया। लगवाइए नेम प्लेट अडानी के कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपने एक आदमी को दे रखा है। लगवाइए नेम प्लेट उन पूंजीपतियों को जिन्होंने हिंदुस्तान की बैंकों को खाली करने का काम किया। मान्यवर, मैं जानता हूं इनके मन में दर्द होगा मान्यवर। अभी चुनाव हारे हैं ये उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर अगर कोई बोर्ड लगाएगा जाटव ढाबा, कोई अपने ढाबे के आगे अगर वाल्मीकि ढाबा लिखेगा तो आप लोग उसके यहां खाने नहीं जाओगे। मैं जानता हूं आपकी मानसिकता। देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा। ये भेदभाव क्यों है? 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी, फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो। फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो। फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो। फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो सेना में, 4 साल की नौकरी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा। भीख मांगो योजना। ஒரு 3 மணி நேரம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இடி சிபிஐ என் கையில் கொடுத்து பாரு, மோடி அமித்ஷா உட்பட எல்லாரையும் தூக்கி ஜெயிலில் போட்டு காண்பிக்கிறேன் அப்படின்னு மோடி அமித்ஷாவினுடைய முகத்தை பார்த்து பாராளுமன்றத்திற்குள்ள ஒரு எம்பி பேசியிருக்கிறார். இந்த வீடியோ இன்னைக்கு 15 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் என்பது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். மா நேச்சுரல்ஸ் வழங்கும் மிஸ்டர் பர்ஃபெக்ட் மென் வெல்னஸ். திருமணம் ஆகக்கூடிய அனைத்து ஆண்களின் இல்லற பிரச்சனைக்கும் ஒரே தீர்வு. வணக்கம். ஒரு எம்பி பாராளுமன்ற வளாகத்திற்குள்ளேயே மோடி அமித்ஷாவையும் நிற்க வைத்து கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்டு அவர்களை விழி பிதுங்க வைத்திருக்கிறார். ஓடலை, துண்டை காணும் துணியை காணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த நிலைமைக்கு மோடியும் அமித்ஷாவும் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை. அப்படி என்ன நடந்துருச்சுன்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஆம் ஆத்மி கட்சியினுடைய எம்பியாக இருக்கக்கூடிய சஞ்சய் சிங் பாராளுமன்ற கூட்டத்தோடு முடிஞ்சிருக்கு இல்லையா, அதற்கு இறுதி நாளில் மோடி அமித்ஷாவை பார்த்து சில கேள்விகளை கேட்டிருக்காரு. அந்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா, மாட்டை வெட்டி கரை அனுப்பும் கம்பெனிகளிடம் சந்தா வசூலிக்கும் கும்பலே என்னிடமா கேள்வி கேட்கிறீர்கள்? முழுக்க முழுக்க பாஜகவை சார்ந்தவர்கள் அனைவருமே திருடர்கள். நரேந்திர மோடி திருடன். அதை 2 முறை சொல்றாரு. அதாவது நரேந்திர மோடி திருடன், நரேந்திர மோடி திருடன் என்று 2 முறை சொல்கிறார். அடுத்தது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, மோடியினுடைய உற்ற நண்பனாக இருக்கக்கூடிய அதானி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வரிப்பணத்தில் உருவாக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய தயாரித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மின்சாரத்தை திருடி வங்கதேசத்திற்கு விற்று கொண்டிருக்கிறான். அடுத்தது, பள்ளிவாசல்களில் கோயில்களை தேடி கொண்டிருக்கிறீர்கள். கோயில்களை, அதாவது பள்ளிவாசல்களை தோண்டி அங்கே கோயில் இருக்கா அப்படிங்கிறத தேடிட்டு இருக்கானுங்க இல்லையா சங்க பரிவார்கள், அதை அவர் சொல்றாரு. சொல்லிட்டு இந்த தோண்டும் தொழில் இனிமேல் இங்கு நடக்காது. கத்தார், துபாய் மாதிரியான இடங்களில் இருக்கக்கூடிய தொழிலதிபர்களுடன் சேர்ந்து சங்கபரிவார கும்பல்கள் இன்றைக்கு பல்வேறு தொழில்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தொழில் செய்வது உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் மக்களை வாழ விடாமல் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்.
இது நியாயமா அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு. அடுத்ததாக என்ன அப்படின்னா, இப்போதெல்லாம் கோயில்களில் தெய்வங்களை வழிபடச் செல்வதற்கு பதிலாக சங்க பரிவாரங்கள் மசூதிகளில் தெய்வங்களை வழிபடச் செல்வதாக சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். எதற்காக என்று நமக்கு தெரியும். இப்போ அஜ்மீரில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா? யூபியில் பல இடங்களில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது. விஸ்வ இந்து பரிஷத்தினுடைய அந்த சமூக ஊடகத்தினுடைய முகப்பு பக்கத்திலே இன்னும் எத்தனை மசூதிகள் இடிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டியல் போடப்பட்டிருக்கிறது. இதை அவர் சுட்டி காட்டுகிறார். கூடுதலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவை தோண்டும் திட்டத்தை உடனடியாக நிறுத்துங்க. இதற்கு பதில் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் கொண்டு வந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை ஆராய்ந்து படியுங்கள். சங்க பரிவாரங்களை பார்த்து, கூடுதலாக மோடியை பார்த்து சொல்கிறார், நீங்க படிங்க, படித்து அதை ஒரு ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள், அப்படியாவது ஒரு பட்டத்தை வாங்குங்கள் என்று மோடியை கிண்டல் அடிக்கிறார். ஏன்னா மோடி பட்டம் வாங்கினார் என்று சொல்லப்படுகிறது, ஆனால் அதற்கு ஆதாரம் இல்லை. அவர் படித்ததாக சொல்லக்கூடிய படிப்பு அவர் படித்ததாக சொல்லக்கூடிய கல்லூரியில் கிடையாது. அதனாலே அம்பேத்கருடைய சட்டத்தையாவது ஆராய்ந்து படிங்கள், அப்படியாவது ஒரு பட்டத்தை வாங்குங்க அப்படின்னு அவர் கிண்டல் அடிக்கிறார். இப்படி சொன்னதுமே சங்க பரிவாரங்களுக்கு பயங்கரமான கோபம் வந்துருச்சு. பாஜகவுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்லாம் உடனே எழும்பி ஒன்றை தூக்கி நாங்கள் ஜெயிலில் போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உடனே இவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு. உடனே அவர் சொல்கிறாரு, இப்படி ஜெயில் கீழ்னு பேசுனேன்னு வச்சுக்கோ, ஆட்சி மாற்றம் நடந்த அடுத்த நாளே பிஜேபியில் இருக்கிற எல்லாவனும் சிறைக்கு போயிடுவான் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. அதே மாதிரி அவர் கூடுதலாக ஒன்று சொல்கிறாரு, நீ முடிஞ்சா இப்போ எனக்கு ஒரு 3 மணி நேரம் இடி சிபிஐனுடைய அதிகாரத்தை என் கையில் கொடுத்து பாரு, எல்லாவனையும் தூக்கி நான் உள்ள போட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது கூடுதலாக ஒன்று சொல்கிறாரு, அதானிக்கு ஜால்ரா தட்டி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களே, என்னை நீங்கள் மிரட்டுகிறீர்களா அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு. இந்த ரவுடித்தனம், இந்த அதிகார துஷ்பிரயோகம், இதை எல்லாத்தையும் விட்டுரு அப்படின்னு அவர் அங்கே எச்சரிக்கை செய்கிறார். அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று கூடுதலாக சொல்கிறார். அதாவது அம்பேத்கருடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ, அவர் எழுதிய அரசியலமைப்பு சட்டம் என்ன சொல்கிறதோ அதன்படிதான் இந்தியாவில் ஆட்சி நடக்கும். மோடியும் அமித்ஷாவும் வேறு விதமான ஒரு கனவை கண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அது ஒருபோதும் நடக்கப் போவதில்லை என்பதை அவர்களை பார்த்தே அவர் சொல்கிறார். கூடுதலாக அவர் சொல்கிறார் என்னன்னா, 3200 கோடி ரூபாய் ஆட்டையை போட்டிருக்காங்க எலக்ட்ரால் பாண்ட் வழி இல்லையா? அதற்கு பொறுப்பு ஏற்றிருப்பவர் யாரு? ஒரு அமைச்சர். யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். 3200 கோடி ரூபாய் தொழிலதிபர்களை மிரட்டி பணத்தை ஆட்டையை போட்ட ஒரு நபர் தான் இந்தியாவுடைய அமைச்சர் பொறுப்பில் இருக்கிறார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவர் தெளிவாக சொல்றாரு. இப்போ இந்த நேரத்தில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் கூச்சல் போடுறாங்க. பயங்கரமான கூச்சல் வருது. எல்லாரும் எழும்பி அது பண்ணிடுவோம் இது பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு பாராளுமன்ற வளாகத்துக்குள்ள சொல்றாங்க. உடனே அவர் சொல்றாரு, அதாவது அமித்ஷாவை பார்த்து சொல்றாரு, மோடியை பார்த்து சொல்லியாச்சு இல்லையா, இனி அமித்ஷாவை பார்த்து சொல்லணும் இல்லையா? அமித்ஷாவை பார்த்து இப்படி சொல்றாரு, அதாவது உங்களுடைய மகன் இன்னைக்கு அரபு நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய தொழிலதிபர்களோட எல்லாம் சேர்ந்து மிகப்பெரிய அளவில் வியாபாரங்கள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறான். ஆனால் நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க? முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான வன்மத்தை பரப்பி கொண்டிருக்கிறீர்கள், முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான செயல்களை ஊக்குவித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இது நியாயமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார். இப்போ இந்த சஞ்சய் சிங் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கக்கூடிய இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பேசி இருக்கக்கூடிய இந்த வீடியோ பல கோடி மக்களை போய் சென்றடைஞ்சிருக்கு, பார்த்துருக்காங்க, விருப்பப்பட்டு பார்த்துருக்காங்க. அதில் 5 கோடி பேருக்கு மேலே லைக் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த வீடியோவை. அதாவது சஞ்சய் சிங் பேசின வீடியோ. இவ்வளோத்துக்கும் அந்த வீடியோ ஹிந்தியில் இருக்குது. ஹிந்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோவை 5 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள், குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோடி அமித்ஷாவையும் அவர் துல்லியமாக அவர் கேள்வி கணைகளால் அவர் வறுத்தெடுக்கக்கூடிய நிகழ்வு. அது 5 கோடி மக்கள் விரும்பி இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும், வட இந்தியாவில் அதிகமாக பேசக்கூடிய மொழி ஹிந்தி. ஹிந்தி பேசக்கூடிய இடங்களில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் இதை அதிகமாக பார்த்திருக்கிறார்கள், அதிகமாக இதை ஆதரித்திருக்கிறார்கள் என்பது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நான் ஒரு 6 வருஷமாக 7 வருஷமாக நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன், பாஜக அப்படிங்கிற இந்த கட்சிக்கு ஒரு முடிவு அப்படிங்கிறது யாரால் நடக்கும் அப்படின்னா மோடி அமித்ஷாவால் தான் நடக்கும். அதை நான் ஒரு 6-7 வருஷமாக சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். ஏன்னா ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய திட்டத்தை எந்த விதமான முன் யோசனையும் இல்லாமல் அதை தீவிரமாக செயல்படுத்துறதுல இவங்க 2 பேரும் முன்னாடி இருக்கிறாங்க. இந்த ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய 100ஆவது வருடத்தில் இந்த பாஜகங்கிற கட்சியே அதனுடைய எதிர்காலமே கேள்விக்குறியாகக்கூடிய சூழலுக்கு தள்ளப்படக்கூடிய நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை அப்படிங்கிறத நீங்கள் விரைவில் பார்க்க முடியும். இப்போ முன்னாடியெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், மகுவா மைத்ரால இருந்து நம்முடைய திருச்சி சிவால இருந்து
பல பேர், ஜான் பிரிட்டாஸ்லேருந்து பல பேர் மோடி அமித்ஷாவை எப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்டு பாராளுமன்றத்தை அலற விட்டுருக்காங்கன்னு தெரியும். இப்போ கூடுதலாக ஒரு நபர் வந்திருக்கிறார். அவருடைய கேள்விகளை மக்கள் விரும்பி இருக்கிறார்கள். மக்கள் கேட்க வேண்டியதை அவர் கேட்டிருக்கிறார். மற்றொரு நிகழ்வில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். மை நேம் இஸ் ரெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா பக்கத்தில் இருக்கிற ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு நியூ பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். அதுலயும் ஜாயின் பட்டனே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா கிரெடிட் ஆர் டெபிட் கார்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இதுல உங்களுக்கு விசா, மாஸ்டர் கார்டு, ரிப்பே அப்படின்னு 3 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுல நீங்க எந்த கார்டு சூஸ் பண்றீங்களோ அந்த கார்டோட நம்பர் என்டர் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா கார்டோட வேலிடிட்டி மந்த் அண்ட் இயரை டைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தபடியா உங்க கார்டோட பின்னால சிவிசி கோடுன்னு சொல்லிட்டு 3 நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த நம்பரை இதுல என்டர் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா அட்ரஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்டர் பண்ணிட்டு பைங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஒருவேளை உங்க கார்டு நம்பர் இன்வாலிட்னு காமிச்சிச்சுன்னா உங்க கார்டுல இன்டர்நேஷனல் யூசேஜை எனேபிள் பண்ணுங்க.